पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के होना जाए। का मथुरा का द्वारका, का काशी हरद्वार, रविदास खोजा दिल अपना, तो मिलया दिलदार। देता रहे हजार वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके जो लो मन शैतान। सोई तन कंचन जानिए जिस तन नाम प्रकाश। जिस भी प्राणी दे विच परमात्मा का नाम है वही कंचन है, वही सोना है। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, सारे ही रिस्पैक्टेड व्यूअर्स नूं, स्रोतां नूं और साडे दर्शकों नूं मेरे वालों जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय भगवान वाल्मीकि जी। पहले तो माफ़ी मंगते कि पिछले हफ्ते किसी कारण इस प्रोग्राम में आ नहीं सके और अज आप जी के समक्ष होकर हाज़री लगवा रहे हैं। और जिस तरह आप सबनों पता है कि थर्सडे यानी वीरवार को 8 बजे तो लैके 9 बजे तक स्पैशल प्रोग्राम चल रहा होंगे। गुरपुरब के सतगुरु रविदास महाराज के गुरपुरब के जो महान पुरब से वो संबंध के रखा सी। तो हौली हौली असी जो प्रोग्राम जोड़ा है उसनों चेंज करांगे, जिस तरह भी साडे मैनेजमेंट हुक्म लाउणगे असीं उस तरह करांगे। और सतगुरु रविदास महाराज जी दे जो असीं उन्हां दी बाणी वल देखते हैं, विचारते हैं, सुनते हैं, अपने मन च बसाउंदे हैं, तो सानू बहुत सारे उन्हां दे जिहड़े स्तंभ आ, जिहड़ी जिंदगी दे स्तंभ जिह ते समाज टिकिया होया वो मजबूत लगते हैं, बहुत पायेदार लगते हैं। जिस तरह ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। सो सतगुरु रविदास महाराज जी जिस तरह असी बहुत बारी पहला भी असी रिक्वेस्ट की, अर्ज की, बेनती की कि जदों परमपिता सतगुरु रविदास महाराज जी इस धरती ते उन्हां दा जदों आगमन होया तो जिहड़ी दूरदशा सी साडे समाज दी वो बहुत ही दर्दनाक सी। जुल्म हो रहा सी, तशद्दद हो रहा सी और तिरस्कार हो रहा सी और समाज की मुख धारा तो कढ़ के बाहर हाशिए तो भी बाहर सटिया होया सी। जदों सतगुरु रविदास महाराज जी इस धरती ते आए आगमन होया है और जदों उन्होंने अपने अंदर हज़ारां ही सूरजां दा ज्ञान ग्रहण किया तो दशा की सी उस वेले, स्थिति की सी? स्थिति ये सी कि एक पासे ते रामचरित मानस तुलसीदास कह रहे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ग्रंथां दे विच लिखी गई गल है कि एक ढोल, एक गंवार जानी मूर्ख कह सकते आपां, एक शूद्र, एक पशु कि इन्हों जिन्ना ज़्यादा असी मारांगे उन्ना ज़्यादा ही ज़्यादा काम करनगे, ते नारी अखीर ते नारी क्या है। सो इस अवस्था नूं, इस दशा नूं देख के की कह सकते कि कोई हाकम लोग आए जो कि पता नहीं किस तरह शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपने ही कानून बना के बाकी लोगों ते लागू कर दिते और वो शक्तिशाली तो होर शक्तिशाली होंदे गए, जिहड़े गुलाम सी वो गुलामां तो होर भी गुलाम होंदे गए। और ये इदां दी व्यवस्था जिस तरह अज एक श्लोक पढ़ने का मौका मिलिया, पूजिए विपर सकल गुणहीना, पूजिए विपर सकल गुणहीना, कि ब्राह्मण नूं असी पूजना ही है, चाहे गुणहीन होवे, चाहे वो किस तरह का भी अपराधी भी होवे, चाहे वो बिल्कुल निर्गुण होवे, चाहे उन्होंने कुकर्म करता होवे, अपराध करता होवे या उहदे विच कोई भी गुण ना होवे। हेलो जय गुरुदेव जी। सत श्री अकाल जी, मैं साउथ हॉल तो बोलिया जी, अजीत सिंह बोलता पे जी। हाँ जी, कौन बोल रहे? कौन बोल रहे? हाँ जी, अजीत सिंह बोलता पे जी, लक्की शाह शेरे पंजाब तो जी। हाँ जी, लक्की शाह शेरे पंजाब जी कह रहे हैं आप जी नो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, शेरे पंजाब जी कह रहे जी। हाँ जी, बोलो जी, की कहना चाहते जी? वो कहते पे ने हाँ नाम लेना चाहिए, बहुत अच्छी गल है, आप जी दसदे पे हो, बहुत अच्छी गल है जी, नाम लेना चाहिए प्रभु का नाम।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਲੂਟ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਤਨ ਕੰਚਨ ਜਾਨੀਏ ਜਿਹ ਤਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਚਿੰਤਾਮਣੀ 34 ਔਜ ਅਜਾਸ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੂਜੀਏ ਵਿਪਰ ਸਕਲ ਗੁਣਹੀਨਾ, ਕਿ ਵਿਪਰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੇ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੜੇ ਤੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜੀਏ ਵਿਪਰ ਸਕਲ ਗੁਣਹੀਨਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਣਹੀਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਪੂਜੀਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹੀਨ, ਪੂਜੇ ਚਰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜੂੰਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਣਹੀਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਕੁਦਰਤ, ਇਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਪੂਜੀਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹੀਨ, ਪੂਜੇ ਚਰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਜਾਤ ਮਤ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਮਤ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਾ ਜਾਤ ਕਿਆ ਪਾਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੂਤ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਤ, ਸਭ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਿਊਅਰਸ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ 2-3 ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ब्राह्मण कोई ना होए। सिर्फ ऊंचा कुल है तो ब्राह्मण हो गया, नहीं, ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोई ना होए। सो जो जाने ब्रह्म आत्मा रविदास ब्राह्मण सोई, जेड़ी ब्रह्म आत्मा आ जिहदे विच परमात्मा का नाम आ और अच्छे कर्म आ। जिस तरह असी देखते हैं सतगुਰਾਂ ने अपनी बाणी विच भी कहा कि पांच तत् कौ व्यौ रत साजो अर्दे उर्द निवासा चरण कमल लियो लाई रियो है गुण गावे रविदासा। कि पंजा तत्तां दा बने हुए शरीर दे विच परमात्मा दा वास है, एक रथ की तरह है। पर कर्म ते ज्ञान, कर्म ते ज्ञान
ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਕਰਮ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਕਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਚੱਲਣਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਥ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਥ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਰੱਥਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਰਮ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, रविदास जन्म कारण होत न को नीच। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच। जन्म के कारण कोई नीच हो गया, ये किस तरह हो गया? उसके कर्मां नूं पहल दी जानी चाहिए। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच। नरक और नीच का डर है, ओछे कर्म की कीच। जिहड़े बुरे कर्म करते हैं वो जिहड़े लोग हैं वो नीच हैं। जो बुरे कुल जाति कोई भी होवे, ये तो इन्होंने आप बनाई हुई है, लेकिन परमात्मा ने एक इंसान बना के कोई फर्क नहीं रखा। तो इस करके वो फिलोसफी परमात्मा वाली फिलोसफी सतगुरु रविदास महाराज जी इत्थे उन्होंने फिर दसदे हैं कि किस तरह असी अपना समाजिक जीवन जिहड़ा आ पहले तो दशा दसदे हैं, फिर उसका विरोध करते हैं। एक क्रांति की मिसाल जलाते हैं। क्रांति की मिसाल का समाजिक क्रांति, जिथे देखते दर्द देख सबको ऐसे ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध करता है सब कृपा तुम्हारी। जो दशा देख के लोग हंसते, इस तरह की दशा सी। तात है पतित नहीं को पावन, हर तज आन न त्याया रे। हम अपूज पूज प्यार ते नाम अनुपम गाया रे। इस तरह की दशा सी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गसैया मेरा माथे छतर तरे। जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तुझी टरे। नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरे। इस तरह के प्रवचन, इस तरह की फिलोसफी उस समाज के अगे सतगुरु रविदास महाराज ने रखी। और इनू असीं आपां कह सकते हैं एक समाजिक स्तंभ है। समाज के चार स्तंभ आ। एक समाजिक स्तंभ जिते सतगुरु रविदास महाराज जो समाज जिहड़ा वो किस तरह का आदर्श समाज होना चाहिए, उसकी गल दसदे हैं कि वितकरा क्यों, असमानता क्यों आ। मैं फिर जो राजनीतिक पक्ष की स्तंभ की गल आती है तो सतगुरु जी सीधा ही कहते ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़े सब स्तंभ से रविदास रहे प्रसन्न। या फिर कहते हैं रविदास मनुख कर बसन कोई, दो ही है एक ठाऊँ, एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गाँव। फिर जो समाजिक दशा दे विच या राजनीतिक दशा दे विच जिहड़ी गुलामी है, सतगुरु जी कहते कि मेरे समाज के लोगों उठो, गुलामी नूं हटाओ, ज्ञान प्राप्त करो। पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत। रविदास दास पराधीन को सभी समझे हीन। सतगुरु जी पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन। पराधीन रविदास पराधीन को कौन करे है प्रीत। सो ये जो उन्होंने प्रवचन दे के समाज के मुरे रखे और अपने समाज नूं उन्होंने शक्ति भरी है, उठन की शक्ति भरी है और जुल्म का मुकाबला करने की ताकत दी उन्होंने। और जो असी ये राजनीतिक की गल हो गई, जो असी आर्थिक पक्षों गल करते हैं कि उत्थे फिर दसते हैं कि मनुख जिहड़ा आ कि जीवा सो ओंकार भज हथन सो करकार। रविदास मिले आयकर जो परमात्मा कर्म आके मिलूगा कि सानू जीवा तो परमात्मा का नाम तो हत्थों के नाल जिहड़ा काम, अपनी किरत जिहड़ी अपने परिवार का पालन पोषण जिहड़ा वो करते रहना चाहिए है। सो किरत की गल दसी और नाल ये भी दस्या कि किसी का कोई भी हक नहीं मारना, किसी दे जिहड़े धनवा उसका हक नहीं मारना। जिहड़ा इंपलॉयर या इंपलॉई दे जिहड़ा रिश्ता है वो परफेक्ट होना चाहिए है। इंपलॉयर जिहड़ा अपने इंपलॉई का हक ना मारे, उन्होंने पूरी वेजिस देवे। खिराज ना माल खौफ ना कथा ना तरस चबाल। और व्यापारियों वास्ते भी सतगुਰਾਂ ने कहा कि ज़्यादा टैक्स नहीं होने चाहिए। आर्थिक पक्षों भी गल दस दी उन्होंने। जो हुण असीं धार्मिक पक्ष की गल करते हैं तो सतगुरु जी ने तो इस तरह की बाणी उचार दी है कि बैराग हृदय तक जाता है कि साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी।
सतगुरु जी इस तरह की प्रीत की गल करते हैं। कूप भरियो जैसे दादरा, जो अज्ञानी लोग सतगुरु जी कहते कूप भरियो जैसे दादरा कछु देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोया कछु आरा पार न सूझ। सगल भवन के नायका एक छिन दस दिखा जी, मनन पे मत मादवा तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा परम चुकी मैं सुमन दे समझाई। जोगी सर पावे ने तौगुण कथना पार, प्रेम भगत के कारण कौ रविदास जमार। कि अपने मन दे विच हंकार नहीं होना चाहिए, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। अज्ञानता दे विच एक मेंढक खूह दे विच है और हंस पखेरू उत्थों दी जा रहा है। कूप भरियो जैसे दादरा, दादरा मेंढक नूं कहा गया, और वो हंस पखेरू जो देखदा उन्होंने तरस आउंदा उहदे ते, और उस कहंदा कि ये सारी जिंदगी छोटे जे खूह दे विच इहने कढ देनी है, क्यों ना इहनूं मैं एक मान सरोवर तक लै जावां, क्योंकि वो तो महान एक महापुरुष कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर है। कि हंस पखेरू कह रहा है उस मेंढक नूं, हे मेंढक कि मैं तैनूं इत्थों उड़ा के किसी बड़े सरोवर तक लै जावां जिन्हों मान सरोवर कहंदे आ। और मेंढक अग्गों की कह रहा है कि हे हंस पखेरू कि वो सरोवर जिहड़ा है जिहदी तू गल कर रहा इस खूह तो वड्डा है। इत्थों भाव की है कि वो अज्ञानता दे विच है, उन्होंने पता ही नहीं है कि होर भी दुनिया है। इस करके सतगुरु जी इत्थे कितना वड्डा है साडे वास्ते उदाहरण कि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं हैगी। ज्ञान एक अथाह समुंदर है। जिन्ने जिन्ने भी बड़े बड़े इस दुनिया से फिलोसफर होए आ, चाहे असी सॉक्रेट्स कह लीए, ग्रीस के एक बहुत महान फिलोसफर, द मैन हू डाइड फॉर हिज प्रिंसिपल्स, और वो इन्ना उन्होंने ज्ञान सीगा कि ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਪਲੈਟੋ ਜਾਂ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਐਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੋਕਰੇਟਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਕਰੇਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। जिदन मैनू अपने आप तो लड़न की फुरसत मिल गई ना, फिर मैं किसी ना भी लड़ूंगा। भाव जिन्ने भी महापुरुष आया इस सेंटेंस दे विच बहुत बड़ा सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्ने भी या हो सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु नामदेव महाराज जी, सतगुरु नानक देव जी, सतगुरु अर्जन देव महाराज जी या सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, जिन्ने भी महापुरुष आया इन्होंने की किया कि अपने मन ते जित पानी है, अपने मन ना लड़ना, अपने आप ना लड़ना है। जो भी इंसान जो भी मनुख धरती ते आके सिर्फ अपने आप नाल लड़दा है, भाव जो अपना इत्थों आप समझ ही सकते हैं कि लड़ना की है, अपनी बुराइयां ते काबू पाना, उन्होंने ही लड़ना क्या है। तो सॉक्रेट्स ने कहा कि जिदन मैनू अपने आप तो फुरसत मिल जाऊगी, अपने आप तो लड़ने की फुरसत मिलूगी, फिर मैं किसी के नाल लड़ूंगा, फिर उदों जवाब दे सकता कि मैं जितया कि मैं हारिया। और समय का एक किस तरह का निदान देखो, किस तरह का समा आया, वक्त ने किस तरह की करवट ली कि उत्थे दे जिहड़े राजे सीगे वो भी बहुत रिस्पैक्ट करते, लेकिन एक कोई मूर्ख राजा गद्दी ते बैठ गया जिन्हों वो चापलूसा ने वो कन भरे कि सॉकेट शायद तेरा राज भाग जिहड़ा है वो खत्म करना चाहता है, तो उसनों अरेस्ट करके उसनों जो अपनी अदालत में लिया गया। उस वेले ग्रीस के एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी इको ही डिपार्टमेंट से, जिदा अजकल असीं कहते हैं एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तो जोड़ा लैजिस्लेटिव जी कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जी लागू करती है और जुडिशरी जी उस कानून को डिफेंड करती है। सो उस वेले ग्रीस के इस तरह का कोई नहीं सी, वो सारा कुछ इको ही डिपार्टमेंट से, उन्होंने सुनवाई की, उन्होंने ही सज़ा दे दी और कह दिता कि जां तां ग्रीस छड्ड के चला जा और जां जहर का प्याला पीला। और उन्होंने जेल के उन्होंने जो स्टूडेंट सी बहुत भी इंटैलीजेंट, बहुत वो
उन्होंने उन्होंने तो इन्ना सीखा कि शायद सोक्रेट्स तो ज़्यादा प्लेटो का ना, क्योंकि उन्होंने बुक्स बहुत और बहुत सिद्धांत बनाए उन्होंने। तो वो जो गए आ जेल दे विच कुछ इंतजाम करके उन्होंने कहा भी है कि थानू असीं कढ़ के लै जांदे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहुंदा हाँ कि अगर अज मैं शरीरिक तौर पर मर जाता हाँ, अज अगर मैं शरीरिक तौर पर मरदा हाँ तो मेरे विचार हमेशा जो तक दुनिया रहूगी मेरे विचार जिंदा रहेंगे। और अगर अज मैं छड्ड के चल जाता हाँ, मैं शरीर नूं तां बचा लूँगा पर अपने विचारां नूं कदी भी बचा नहीं सकूँगा। सो इस तरह के महापुरुष जिहड़े होए आ जिन्हां ने इस तरह के सिद्धांत एक मनुखता नूं जिंदा रखण वास्ते और इंसानियत नूं जिंदा रखण वास्ते जिहड़े उन्होंने इस तरह के सिद्धांत बनाए आ, प्रवचन कीते, जां उन्हां दी फिलोसफी आ, जो जिन्ने भी लोग वर्ल्ड दे विच रहिंदे आ किसी न किसी तरीके इन्हां सिद्धांतां नूं फॉलो करते हैं। सो इस तरह ही जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज की बाणी दे विच असीं कोई भी पक्ष देख लीए तो वो अपने एक जिस भी असीं मोड़ ते खड़े हैं, चाहे वो आर्थिक मोड़ है, चाहे समाजिक मोड़ है, चाहे वो राजनीतिक मोड़ है, चाहे धार्मिक मोड़ है, चाहे कोई भी मोड़ है, उत्थे सतगुरु रविदास महाराज के प्रवचन जिहड़े आ वो मार्गदर्शन करते हैं। सो इस तरह जो सानू सीखण नूं मिलदा है, जो साडी कौम समाज जो किद्दां उन्होंने अपने रहबरां तो अपने महापुरुषों तो सीख लैके किस तरह वो अगे वधे आ, किस तरह नवे पायदानां ते चढ़े आ और चढ़ते रहे आ, और जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपने पायदान जिहड़े अपने फुट स्टैप जिहड़े महापुरुषों के उन्हां ते चलणगे और नवे मकाम हासिल करनगे। हाले तो बहुत प्रॉब्लम है समाज दे विच, खास करके अपने देश भारत दे विच जिथे असमानता हाले भी, क्योंकि जो भी कोई कानून नूं मिसयूज़ करदा है या कह सकते हैं कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो जो शक्ति का गलत इस्तेमाल होने लग जाता है तो दूजे रास्ते सारे अदारे जिहड़े बंद हो जाते हैं, तो गरीब फिर होर गरीब होने लग जाता है, जिन्हां ते जुल्म होंदा हुंदा उन्हां ते होर जुल्म होना शुरू हो जाता है। सो फिर भी समाज अज इस पायदान ते आ कि इन्ना पता है कि जिस तरह बाद विच बाबा साहब अंबेडकर भी आया, उन्होंने भी इन्नी पढ़ाई की है, इन्नी पढ़ाई करके जो सिद्धांत उन्होंने दिते हैं, अज समाज कौम गरीब वर्ग या लताड़िया हुआ वर्ग जिहड़ा अज उस पायदान ते खड़ा है और कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि किस तरह एजुकेशन होर गेन कर रहे हैं, और जिहड़े समृद्ध समाज के लोग हो गए और वो पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। जिस तरह फॉरेन कंट्रियां दे विच आके अपने अपने बिजनेस बनाए, अच्छे मकाम हासिल किए और वो भुलते नहीं, और उत्थे गरीबां दे बच्चों ने जे पढ़ाई नहीं कर सकते उन्हां दी हेल्प कर रहे हैं, या होर स्टेटां दे विच भी जाके बहुत सारे मकाम जिहड़े उन्हां नूं उपर लियाउण दी कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह जिहड़ा ये सिलसिला चलता रहिंदा है और नवी जनरेशन आउंदी आ और वो कुछ ना कुछ सीख के अपने महापुरुष तो अगे वधदी रहिंदी है। सो एक गल कर रहे हैं कि 1 मार्च 1943 1943 1 मार्च एक रेजिमेंट का ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश गौरमेंट ने इंडिया दे विच, क्योंकि दैट वाज द पीरियड ड्यूरिंग सैकेंड वर्ल्ड वार, जदों 1943 दे विच एक रेजिमेंट जिहड़ी इन्फेंट्री दी रजिस्टर्ड हुई जिहदा नाम सी चमार रेजिमेंट। 1 मार्च नूं हुई आ और वो उन्हां नूं कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है जापान के अगेंस्ट लड़न वास्ते भेजा गया, जो क्योंकि वार चल रही सी एग्जिस पावर ते जिहड़ियां सेंट्रल पावर सियां उन्हां आपस में जिहड़ा आपां सब नूं पता ही है कि सैकेंड वर्ल्ड वार किन्नी भयानक किन्नी दर्दनाक सी, कि उत्थे जापान दे विच अमेरिका ने बंब भी सड़ दिते सी 8 और 9 अगस्त नूं हिरोशिमा नागासाकी दे विच, जिहड़े कि न्यूक्लियर बंब सीगे, वो बहुत ही डेंजरस सीगे। और
ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ INA ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੁਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1818 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 500 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪੇਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2022 ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਟ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਟੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ
ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ SSC ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ 10+2 ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 99 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜੇ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਨਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਦੁਗਲੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੰਬਰ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨੋਹਰ ਦੁਗਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਨਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਰਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 98%
ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਰਭਾਗ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਵ ਸੋਲਮਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਤਾਂ ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜਦਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 395 ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਐਕਟ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ 1935 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 395 ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਰਿਪੀਲ ਆਫ ਐਕਟਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਕਰਿਆ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਆਫ 1935 ਰਿਪੀਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਰਿਪੀਲ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸੋਲਮਨੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਸੋਵਰਨ। ਹੁਣ ਸੋਵਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 1947 ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਸੈਕੰਡ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੈਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1922 ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ 1922 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ USSR ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ 14 ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ?
मैं धर्मपाल सिद्धू बोल ਰਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣੋ। ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਦੱਸੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ, ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਦਾਮ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਥਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੈਨਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ 15 ਕੰਟਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਵੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਆਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਨਿਨ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੇਜਸ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਦੇਸ਼। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਿਸ ਯੈਲਤਸਿਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਕਰੇਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ 13 ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ USSR, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਟੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਕੱਚੇ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ G8 ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ 8 ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ
फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज तो अमेरिका ने आई मीन USA ने रिस्ट्रिक्शनस लातियां सी जिन्हों उन्होंने G8 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, सिर्फ G7 रह गया ਸੀਗਾ ਇਹ। तो हुण भी सारी उत्ते पाबंदियां ला रहे कि रशिया चाहता कि नैटो का मैंबर ना बने और यूरोप यूनियन का मैंबर ना बने, और यूक्रेन चाहता है कि मैनू यूरोप के नाल मिल के ते असी अपने देश की ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि यह एक बड़ा एग्जाम्पल आ कि जो सैकेंड वर्ल्ड वार खत्म होया सी ते जर्मनी के दो भाग, ईस्ट जर्मनी तो वैस्ट जर्मनी, जो वैस्ट जर्मनी से यूरोप के, ईस्ट जर्मनी कम्यूनिस्ट कंट्री से जो रशिया के नाल मिलिया सीगा, और वैस्ट जर्मनी बहुत अमीर सीगा, जो ईस्ट जर्मनी सीगा वो बहुत गरीब हो गया सीगा। और वो फिर 1989 दे विच जाके यूनीफिकेशन ऑफ जी बर्लिन की दीवार जो तोड़ी आ उदों फिर दोबारा एक हो गया सी। अज जर्मनी फ्लोरिश है, और जर्मनी जी गैस आ रही वो सारे यूरोप में सप्लाई करता कि असी तो सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अरदास बेनती करते हैं कि ये जो वॉर है ये अगे ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बाकी यूरोप भी हले इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि सारे देख रहे हैं कि किस तरह है अगर कोई चिंगारी इधर उधर हो गई तो इसका जड़ा ना, क्योंकि इस वेले न्यूक्लियर वैपन्स जोड़े आ, बायोलॉजिकल वैपन्स जोड़े आ, या सोलर विंड्स अटैक हो जाते हैं, इस तरह दी बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां असीं वर्ल्ड के लैके बैठे आ। असीं भी न्यूक्लियर, इंडिया भी न्यूक्लियर वैपन आ, ईवन पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वैपन आ, रशिया अमेरिका इंग्लैंड जिन्ने भी सारे कंट्री आ, और एक भी अगर चल गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पर असी उस परम पिता परमात्मा के चरणों के ही अरदास करते हैं कि जो महापुरुषों दी फिलोसफियां होंदियां सारे लोग उन्हें फॉलो करन। और यह जरूरी नहीं हुंदा, जरूरी नहीं है कि गुरु रविदास महाराज जी जो इस धरती से तो भारत के उन्होंने हर एक ना कि सिर्फ एक समाज वास्ते बल्कि पूरे समाज वास्ते उन्होंने एक मानवता मनुखता की गल की है। इस तरह हर कंट्री के जिस तरह ग्रीस की मैं सोक्रेट्स, प्लेटो या उस तो बाद एरिस्टोटल वगैरह या रूसो इस तरह के उत्थे फिलोसफर आए, इस तरह जर्मनी के इन्ने फिलोसफर आए आ, इस तरह रशिया के फिलोसफर आए आ। इस उन्होंने कि सानू अमेरिका के किन्ने किन्ने बड़े बड़े फिलोसफर आए आ। सो उत्थे दे देशों के लोग जोड़े रह रहे आ, उन्होंने अपने महापुरुषों दीयां जिहड़ियां शिक्षावां आ उन्होंने लैके ते अगे सानू बधना चाहिए, और जिहड़ा लड़ाई झगड़ा है इनू खत्म करना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा वार का ना ही जिहड़ा है ना यही बहुत डेंजरस है। सो असी तो यही चाहते हैं, बाकी साडे जिन्ने व्यूअर्स आ असी उन्होंने भी ये दस रहे कि जो गुरबाणी है वो सर्व सांझी बाणी हुंदी आ, और वो हमेशा एक मूर्ख इंसान नू सेध दिंदी आ। और जिहड़ी सेध आ वो जदों एक भी अखर एक पंक्ति तो बहुत वड्डी गल आ, अगर एक अखर भी साडे रसना तो हिरदे तक पहुँच गया ना तो बस समझ लो काम हो गया। फिर वो मनुख जिहड़ा है ना वो रहूगा तो इस दुनिया के विच इदां ही विचरूगा समाज के विच भी, लेकिन उन्होंने सारा कुछ अपना अपना ही लगूगा। फिर वो देखता कि अपनी 10 9 की किरत कमाई करनी आ और अपने परिवार का पालन पोषण करना आ, सच के रास्ते ते चलना आ। ये वो रास्ता आ जिथे कि मन जड़ा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, कट अवगढ़ डूगर खना एक निर्गुण बैल हमार रमैये सिख बेनती मेरी पूंजी रख मुरार को बंजारो राम को मेरा डांडा ला दिया जाए रे हऊ बंजारो राम को सहज करो व्यापार मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार मैं राम नाम तन ला दिया। तन कहते महाराज कहते कमाना चाहिए जरूर पर दुनियावी नहीं, क्योंकि जिन्ने जिन्ने भी बड़े बड़े धनवान लोग आ वो मेहनत करके खेतों में काम करके नहीं कमाया, वो तो बिजनेस अपने दिमाग के जोर के नाल उन्होंने कमाया ना। तो सतगुरु जी कहते दुनियावी धन नहीं राम नाम तन, और जिस भी मनुख को यह तन हैगा उन्होंने किसी उन्होंने ना गुआचन का डर वा ना उन्होंने जलने का डर। सतगुरु कबीर महाराज जी एक बहुत अच्छी गल दसदे आ प्रवचन इसी राम नाम तन लादिया दी जो प्रौढ़ता करते हैं कि अगन न दहे पवन न मगने तस्कर नेर ना आवे, अगन न मगने पवन न मगने, अगन न दहे ना तो अग जला सकती है, पवन न मगने ना हवा उड़ा के लै जा सकती है, तस्कर नेर ना आवे तो जड़ी कोई तलवार वो नेड़े ही नहीं आ सकती।
सो राम नाम तन यो सची हुनी सो तन कति न जावे। हमरा तन माधो गोबिंद तर तरनी तर ये सार तन कहिए जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लईए। सो कि ये जिहड़ा सुख मिलता ना इस धन दे विच जिहड़ा सुख मिलता वो बादशाह बन के भी सुख नहीं मिलता। सतगुरु कबीर महाराज जी प्रौढ़ता करते हैं। सतगुरु महाराज जी भी कह रहे हैं, सतगुरु रविदास महाराज कि मैं राम नाम तन लाद्या विखला दी संसार। तो मैं तन मेरे को राम नाम दा है, फिर संसार ने जहर नूं लद्या पर मैनू क्यों नहीं डर हैगा क्योंकि जो भी इंसान ईमानदारी नाल अपना जीवन व्यतीत करता उन्होंने किसी का भी कोई डर नहीं होंदा। उहदे मन दे विच शांति हुंदी है और अपने आप नूं जित लिया हुंदा उन्हें। तो फिर वो जो इस रास्ते ते चलदा आ तो फिर उर्वार पार के दानिया लिख लो आल पताल मोह जम डांडा लगे तजिले सर्व जंजाल। जैसा रंग कसम का तैसा यो संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। सो रिस्पैक्टेड व्यूअर्स दर्शकगण जिन्हें जिन्हें भी विचार आए जब प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उन्होंने अपने दिल दी गहराई तो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट थैंक यू करदा हाँ। और जिन्होंने फ़ोन करके सराहना की मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। खुश रहो, आबाद रहो और स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो और परमात्मा का नाम और सच के रास्ते ते आप सारे ही चलते रहिए। और फिर आप मिलेंगे अगले प्रोग्राम के विच और उदों तक अपना ख्याल रखना जी। बच्चों पढ़ाई जरूर करनी और जो अपने काम काज जरूर करने। सो इन्ना कहते हुए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।